કચ્છના ભુજમાં આવેલા વાલદાસનગર ખાતે બ્રુક ઇન્ડિયા નામની આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ કલ્યાણ સંસ્થા દ્વારા એક વિશિષ્ટ અશ્વ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। બ્રુક ઇન્ડિયા જે છેલ્લા 90 વર્ષથી ઘોડા, ગધેડા અને ખચ્ચર તેમજ તેમના માલિકોના જીવન સુધારવા માટે કાર્યરત છે। આ સંસ્થા કાર્યરત અશ્વોના સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણમાં સુધારો કરવા તેમજ અશ્વ માલિક સમુદાયોની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિનો વિકાસ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે। તેમની હિમાયતને કારણે ભારતમાં અશ્વ કલ્યાણ નીતિઓમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારા થયા છે। હાલમાં બ્રુક ઇન્ડિયા 11 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં 33 અશ્વ કલ્યાણ પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા 71,655 અશ્વ માલિકોના અશ્વો પર સીધી અસર કરી રહી છે, જેમાં ઈંટ ભઠ્ઠા, રેતી અને પાણીનું પરિવહન, યાત્રાળુઓનું પરિવહન જેવા શ્રમ સઘન કાર્યોમાં વપરાતા અશ્વો અને તેમના માલિકોનો સમાવેશ થાય છે। આ સંમેલનનો ઉદ્દેશ્ય અશ્વ કલ્યાણ માટે જાગૃતિ લાવવાનો અને ભવિષ્યમાં વધુ સુધારાઓ માટે પ્રયાસ કરવાનો છે। ઇસ્માઇલ મોહમ્મદ માંજલિયા મારું નામ છે। લુણીથી આવું છું, ગામ મુંદ્રા તાલુકામાં। અને એવું છે કે અમે ઘોડા રાખતા હતા પહેલે 20-25 વર્ષથી ઘોડા રાખીએ છીએ। અને ઘોડામાં એવું છે કે આજે 4-5 વર્ષથી બ્રુક ઇન્ડિયા આવી ગયો એટલે એમાં થોડોક બદલાવ થઈ ગયો એની સારવાર માટે। પહેલે તો એને કંઈ લાગતું તો એટલે વેક્સિન બીજું કંઈ આપેલો હતો જ નથી અને દવા અહીંયા પહોંચતી મોડી હતી, એટલે ખાવાનું પીવાનું પહેલાંથી જ અમે શરૂઆતીમાં સાફ ખંધા અને ખોળ એના બધા બનાવી અને એમાં મચ્છીમાં લેવા માટે એમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ અમે। મચ્છી જે સૂકી હોય या તાજી હોય દરિયામાં જાય આપણા પશુઓ ને મચ્છી કિનારે લગાવે છે મચ્છી, અને એનું ગ્રુપ ઇન્ડિયા ઉપરથી એમાં લગભગ 80-85% જેટલો ફાયદો છે પહેલાંથી સારવારમાં। હા, સારી સારવાર રાખીએ છીએ અમે। કંઈક દવાની જરૂરત પડે તો થોડીક દવા કીટ રાખીએ છીએ, એને ફોન કરીને કંઈક દવા કરી શકીએ છીએ। પહેલે લીસી દવા કરતા હતા, લીસી દવા અત્યારે લાગતી નથી, માણસોને નથી લાગતી, એ તાસીર એની એવી જ છે ઘોડાની, એટલે ઘોડા જનાવરમાં લાગતી નથી લીસી દવા। એટલે આવક એવી છે ને એના લગભગ 200-300 એક ફેરાના મળે આપણે, બીજાની લેવા જાય તો આપણું ખુદનું બિઝનેસ છે માછીમારનું, એટલે લગભગ ખુદ માટે જ એને ઉપયોગ કરીએ છીએ। साइदाबान अत्रे असां वटि आया, असांजे ग्रुप तरीक़े सम्झाया, असां घोड़े के फ़ाइदो के थींदो, अत्रे घोड़े जी कहिड़ी रीते सारवार करे सघो अहिड़ी रीते असांखे सम्झाया। घोड़े जो पैर जे खोड़ बनाइजा, खंधो साफ़ करे जो, पाणी केतिरे वक़्तु ॾींहं में पीराइजो, नमक ॾने जो, अत्रे चारो रेगुलर फड़तो ॾने जो, अहिड़ी रीते असांखे सम्झाया। ने अत्रे हाणे अहिड़ी रीते असांजे जनावर जो ध्यानु राख। तो घोड़ो अत्रे ख़ुशि थियो, असांजे कामकाज में पण फ़ाइदो थिए थो। ना कम माटे जाल अत्रे दरिया ते वञे त मच्छी लॻाने तॾहिं छिपाया वञे त सांगी में जाल खणिया वञे त। सर, मेरा नाम रश्मि गुप्ता, मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर EWP कच्छ ब्रुक इंडिया के तरफ से अपना यहाँ संस्था के माध्यम से जो हमारा घोड़े गधे खच्चर वाला संप्रदाय है इसके साथ सहयोग कर रही हूँ और काम कर रही हूँ। हमारी जो संस्था है ब्रुक इंडिया, वो 1937 से शुरुआत हुई थी इसकी, और आज 1999 से हमारी संस्था इंडिया में काम कर रही है। और भुज में हम लोग 5 वर्षों से 2020 से हमारी संस्था ने शुरुआत की थी, और हम लोग इस बढ़ते कदम की तरफ 5 साल पूरे कर लिए हैं भुज में। और हम लोग जो काम करते हैं, जो हमारा घोड़ा गधा खच्चर है, इसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं कि कैसे इसके स्वास्थ्य को हम लोग सहयोग कर सकें, कैसे इसके खाने पीने की चीज़ों को हम लोग अच्छा करवा सकें, कैसे इनके रहने सहने की जगह को अच्छा करा सकें, इनकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहे, इनके साथ जो घोड़ा मालिक है वो अच्छा व्यवहार कैसे करे, ये सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम लोग जो उनके पालक परिवार हैं उनके साथ डेली रूटीन जो रोज़मर्रा की लाइवलीहुड की चीज़ें हैं उसको लेकर के हम लोग इक्वाइन वेलफेयर ग्रुप SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हम उसको कह सकते हैं, उसको फॉर्म करवाते हैं। उसको सरकारी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के साथ गवर्नमेंट के साथ लाइन अप कराते हैं, लिंकेजेस कराते हैं। और इसी के साथ जो हमारे सरकारी वेटनरी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर हैं भुज के अलग अलग क्लस्टर में, इनके साथ भी इनको लिंकेज कराते हैं ताकि इनको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मिल सके। हमारे जो घोड़े हैं
इसी के साथ जो लाइवलीहुड प्रमोशन की एक्टिविटीज़ है उसके साथ NRLM और NULM सपोर्ट करे, ताकि जो हमारे पालक परिवार है इनका भी लाइवलीहुड आगे बढ़े और एक हंसी खुशी परिवार के साथ एक हंसा खुशा जो हमारा जो जानवर है, हमारा जो घोड़ा है वो सुखी रहे और इसका ओनर सुखी रहे। यही ब्रूक इंडिया का हमारा संदेश है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, हेड ऑफ प्रोग्राम ब्रूक इंडिया, और हमारा जो रीजन भी है इसका मैं हेड हूँ। और यहाँ पे हम लोग आज जो हैं वो भुज एरिया है, जो हमारा कच्छ इक्वाइन वेलफेयर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है पिछले 6 साल से। तो विशेषकर हम लोग जो है घोड़ा, गधा, खच्चर इन पशुओं के लिए कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारे काम में मुख्य रूप से पशु मालिकों में, अश्वपालकों में जागरूकता पैदा करना, उनको जो संसाधनों की कमी है उसको उपलब्ध कराना, साथ ही जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनसे जोड़ना शामिल है मुख्य रूप से। साथ ही जो भी इमरजेंसी के लिए पशु कोई आता है उसके लिए जो हमारे वेटनेरियंस हैं वो उनको कंसल्टेंसी और सहयोग प्रदान करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसे हमने बताया, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है जो काम करने वाले घोड़े, गधे और खच्चर हैं, जिन पर उन पशु मालिकों की, अश्वपालकों की जीविका निर्भर करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वेलफेयर हम एक ब्रॉड वर्ड है, लेकिन हम लोग मुख्य तरह से कैसे जानवर स्वस्थ हो, कैसे पशु मालिक की जो प्रबंधन संबंधी जो गतिविधियां हैं वो सुधरें और अल्टीमेटली जो पशु है वो खुश रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और कष्ट जो है उसको ना हो। ये मुख्य रूप से गतिविधियों में हमारी में शामिल होता है। यही उद्देश्य है हमारी संस्था का। મારું નામ અંજલ શાહ છે। હું બ્રુક ઇન્ડિયા સાથે કામ કરું છું અને મારી ડેઝિગ્નેશન છે ઝોનલ પ્રોગ્રામ કોર્ડિનેટર। બ્રુક ઇન્ડિયા જે સંસ્થા છે આજથી 90 વર્ષ પહેલાંથી કાર્ય કરે છે અને આ સંસ્થા બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન જ્યારે સૈનિકો ઘાયલ થતા હતા એની સાથે સાથે ઘોડાઓ બી ઘાયલ થતા હતા, તો સંસ્થાના સ્થાપક દોરોથી બ્રુક છે, જેમણે જોયું કે ઘોડાઓ આટલા બધા ઘાયલ થાય ને કોઈ એમનું ધ્યાન નથી રાખતું, એટલા માટે એમને એક સંસ્થા સ્થાપી, બ્રુક હોસ્પિટલ ફોર એનિમલ। એ હોસ્પિટલમાં એ લોકોની ફ્રીમાં સારવાર કરતા હતા અને એના માટે ચેરિટીમાંથી ફંડ એકઠું કર્યું ને ધીરે ધીરે વર્ષો કામ કરતાં કરતાં આજે 90 વર્ષ આ સંસ્થાને થઈ ગયા કામ કરતાં કરતાં સાહેબ। હા, આપણે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે કચ્છની અંદર વાત કરીએ ઘોડા, ગધેડા અને ખચ્ચરને ભેગા કરીને, તો 2 થી 2.5 હજાર ઉપર ઘોડા, ગધેડા અને ખચ્ચર છે જે લોકો વર્કિંગ કરે છે, મતલબ કામ કરતા છે। તો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ એમની સાથે કામ કરવાનો છે કે એ ઘોડા, ગધેડા અને ખચ્ચરને સારી લાઈફ જીવવા મળે વર્કિંગ સાથે, પ્લસ એમના જે પશુ માલિક છે એમને બી એમનું લાઈફ સારી રીતે જીવી શકે, જેનાથી પશુની લાઈફ સારી નીકળી શકે। આ સંમેલનનો ઉદ્દેશ હતો સાહેબ કે જે છેલ્લા મેં આટલા વર્ષોથી કચ્છમાં કામ કરી રહ્યા છે, ઘણા બધા પશુ માલિકો છે જે એકબીજા સાથે આ સંમેલન દ્વારા મેળાપ થાય અને જે સારી વસ્તુ એ લોકો એમના જાનવર સાથે કરી રહ્યા છે, પશુ સાથે, એ વસ્તુ અહીંયા શેર કરે, જેનાથી જે પશુ માલિક અમુક વાર નથી કરી રહ્યા એ લોકોને બી વિશ્વાસ મળે કે ના, આ કરવાથી પશુ સારી રીતે રહી શકે છે। એ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે એક સાથે મળીને લર્નિંગ થાય। તો જોવા જઈએ સર, જે અત્યારનો ડેટા બતાવે છે અને આપણા ગવર્મેન્ટના જે ડેટા છે એમાં એવું છે કે જે ખાસ કરીને આપણે ગધેડાની વાત કરીએ એની પ્રજાતિ ઘણી ઓછી થઈ રહી છે દિવસે દિવસે। ઘોડા એક રીતે જોવા જઈએ સાહેબ કે ઘોડા તો જે લોકો જે પાડે છે શોખથી પાડે છે, એટલે ઘોડાની સમસ્યા એટલી નથી, પણ જોવા જઈએ ગધેડાની ડે બાય ડે ઘણી બધી પોપ્યુલેશન દિવસે દિવસે ઓછી થતી જાય છે।